Hello dear students, welcome to online biology class for 12th PUC, and let us continue the topic reproduction in organisms. In the previous video I explained about the characters of asexual reproduction, what are the different types of asexual reproduction, and in the lower organisms or unicellular organisms like Protista and Monera, the cell division itself is mode of reproduction. The different types of asexual reproduction methods are fission, then budding, fragmentation, spore formation, and vegetative propagation. Asexual reproduction is uniparental process. In asexual reproduction, there is no fusion of gametes, even though the gametes are produced, but they do not fuse with each other. Then asexual reproduction takes very less time and more number of organisms are produced. The very important point or the character of asexual reproduction is all the offsprings are exact copies of the parents and they are called clones. Asexual reproduction does not bring any variations because the gametic fusion is absent. The organisms or the offsprings which are morphologically and genetically similar to the parents are called clones. Exactly similar to the parents. They are exactly similar to the parents both genetically and morphologically. They are called the clones, and clone is the term which is used to describe the offsprings obtained as a result of only asexual reproduction. So ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಜನ್ ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಎಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಜನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ತಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಏನೇನೂ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೋನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ the different examples for the types of asexual reproduction. These are very important that you need to remember. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಥರದ asexual reproduction ಅನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಫಿಷನ್ ಅಥವಾ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಡ್ಡಿಂಗ್. ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮಿನೊಳಗೆ 1 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ 1 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಕಿಂದ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ asexual reproduction ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ asexual reproductionಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಏನವ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊನೇರಾ. ದಿಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮೊನೇರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ unicellular organisms, but the difference is that in Protista the organisms are eukaryotic in nature and in Monera organisms are prokaryotic in nature. ಇದು ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಒಳಗೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅವ,
ಮೊನೇರಾ ಒಳಗೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅವ. ಈ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ they are completely dependent on cell division. For the purpose of asexual reproduction, these organisms are dependent on the cell division. That's what in the previous video now one sentence ಹೇಳಿದೆ. In the organisms or in the members of Protista and Monera, the cell division itself is a mode of reproduction. Remember, this sentence is applicable only for asexual reproduction. Then, binary fission. Fission ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಗೋದು. Binary ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು. If the parental organism, here you can see, this is the image of bacteria. ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಇದ್ದದ್ದು ಎರಡು ಡಾಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಮೀಬಾ ಇದ್ದದ್ದು ಎರಡು ಅಮೀಬೆ. ಅಮೀಬಾ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮ್ and amoeba is the plural term. When single amoeba as a parental cell, if it divides into two daughter amoebae, this is called binary fission. Parental organism ಎರಡೇ ಎರಡು ಡಾಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಮೀಬಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಮೀಸಿಯಮ್. ಇವನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಎಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ನೀವು give example for the organisms showing binary fission. What should be the answer you need to write? The answer is amoeba and paramecium. One mark ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆದ್ರೆ more than sufficient. ಅಥವಾ which organism shows the binary fission as a method of asexual reproduction? ಅಮೀಬಾ ಅರೆ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಮೀಸಿಯಂ ಅರೆ ಬರೀರಿ. Both of them are showing, including even bacteria also shows the binary fission. ಬಟ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದಂಥ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳಂದರೆ ಅಮೀಬಾ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಮೀಸಿಯಂ. ದೆನ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ asexual reproduction in yeast. Here you can see this is the parental yeast cell. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಔಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡದ, ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಯದ. ಇದನ್ನೇ ಬಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಡ್, ಈಸ್ಟ್ ಶೋಸ್ budding as a process of asexual reproduction. What is that yeast and to which category it is belonging? Yeast is a fungus and it is example for unicellular fungus. Very commonly it is used in the preparation of bakery items because it is able to carry out fermentation. ಬ್ರೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಕೇಕು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ? ಯಾಕೆ ಪಫಿನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಉಬ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ವೈ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೆಡ್, ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಕ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ obtained through the fermentation. ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನನ್ನು ಯಾವುದು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಈಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಈಸ್ಟ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ asexual reproduction ಈಸ್ budding. Then one more method. By producing zoospores, they are microscopic and motile endogenous spores produced in fungi. Then Chlamydomonas, Conidia are also the spores. They are also microscopic, immotile and exogenous spores. Example is Penicillium. In the yesterday's video, I explained about the methods of asexual reproduction. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬಂತು. ದಟ್ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ asexual reproduction is taking place by producing the spores. ಸ್ಪೋರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು asexually reproduce ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. Zoospores are motile spores and conidia are
ಇಮ್ಮೊಟೈಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಇವೆರಡರ ನಡಬರ್ಕಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. ಅದರದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದ ಬೇಸಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ internal buds like gemmules are produced in the sponges, for example spongilla, and sponges are belonging to the phylum Porifera and hydra is belonging to the phylum Coelenterata. Both of them are producing the buds, but difference is that in hydra external bud is produced during asexual reproduction, and in sponges the internal buds are produced known as gemmules. Remember, you have to write the specific example for every type of asexual reproduction. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತದ ಅವೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ ಏನದ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ to be represented in the form of answer, otherwise you don't get the marks. So remember the specific examples for every type of asexual reproduction. Then moving to the first method of asexual reproduction, it is fission, ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದು. So fission is nothing but, let us have a look on definition. Fission is a method of asexual reproduction. In this, the parent cell divides. The method is cell division only into 2 or more individuals. The process is called fission. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ಲು ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಸ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಹೊಸ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಷನ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು 2 ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಒಂದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ 2 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋತದ. ಫ್ರಾಮ್ 1 ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ ಇಫ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, it is called multiple fission. But both of them are the types of fission only, because in both the processes the parental cell is dividing. ಎರಡೂ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಒಳಗೂ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದ. ಬಟ್ 2 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಫ್ರಾಮ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್, it is called the binary fission. If more than 2 individuals are produced from the parental cell, it is called multiple fission. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇನ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, ಇನ್ ಮೊನೇರಾ, ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಫಿಷನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 2 types, binary fission and one more is multiple fission. In binary fission, it is the division of parent cell into exactly 2 individuals. 2 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗಳು ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ 2 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2. ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ಲು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ 2 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಮೀಬಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಮೀಸಿಯಂ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಇನ್ ಅಮೀಬಾ. ಸೊ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದ ಇಮೇಜ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್. ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್. ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೇ ಡೆಂಬೆಲ್ ಥರ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗ್ಯದ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ
the single nucleus gets divided into two daughter nuclei along with the division of cytoplasm from one parental cell. Finally, the two daughter cells are obtained, indicating the type of asexual reproduction is binary fission. ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಎರಡೇ ಎರಡು ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸು ಅಥವಾ ಎರಡೇ ಎರಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗಳು ಬಂದರೆ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್. ದೆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, binary fission in paramecium. One paramecium at the end of the binary fission gets divided into two daughter cells, indicating the type of the division is binary fission. Then what is the difference? One more type of the fission is multiple fission. ಹೆಸರೇ ಹೇಳಿಕತ್ತದ multiple ಅಂದರೆ when a parental cell divides it produces many individuals. ಎರಡರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗಳು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಅಮೀಬಾ. ಬಟ್ ನೀವು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ಮನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಮೀಬಾ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್. If parental cell divides into two individuals, it is binary fission. If parental cell divides into many individuals, it is called multiple fission. This is the image showing multiple fission in case of Plasmodium. What is this Plasmodium? Plasmodium is a protozoan and it is commonly known as malarial parasite, because when Plasmodium enters into the human body, it causes malaria. Therefore, Plasmodium is called malarial parasite. But it is belonging to the protozoan group, and protozoans are belonging to the Protista. ಪ್ರೋಟೋಝೋವಾ ಒಳಗೆ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಅಮೀಬಾ, ಯುಗ್ಲಿನಾ, ಪ್ಯಾರಮೇಸಿಯಂ, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ, ಟ್ರಿಪಾನೋಝೋಮಾ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್. ಈ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ಲು ಡಿವೈಡ್ ಆದಾಗ ಎರಡೇ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟೂ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಒಂದು 12 ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದದು. ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೇನೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್, ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೀಬಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿಷನ್? The parental cell divides into two or more individuals. If the parental cell divides into exactly two individuals, it is called binary fission. If the parental cell divides into many individuals or more than two individuals, it is called multiple fission. For binary fission, examples are amoeba and paramecium, and for multiple fission, examples are Plasmodium and amoeba. So now I am going to explain the very important and interesting bit of the chapter and asexual reproduction. It is about encystation and sporulation. Encystation ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ here I am explaining encystation as well as sporulation with reference to amoeba. ಅಮೀಬಾ ಒಳಗೆ ನಡೆಯೋ ಅಂಥ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸಿಸ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರುಲೇಷನ್ ಬೋತ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಇನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಮೀಬಾ ಓನ್ಲಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ? Under unfavorable conditions,
the amoeba withdraws its pseudopodia and secretes a 3-layered hard covering called cyst around itself, and it is called encystation. Again, very new terms, some of them are new here, ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿರೋವು ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿರಲಾರದು. ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಅಮೀಬಾ ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಲ್ಲೇ, ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸುಟೇಬಲ್, ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು ಅಮೀಬಾಕ್ಕೆ ಬದುಕೋಕೆ ಸುಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದ್ರೂ ಅದು ಅಮೀಬಾನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಈಸಿಯರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಸಹ್ಯ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಅಮೀಬಾ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೀಬಾ ಅಗೇನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸುಡೋಪೋಡಿಯಾ, ಮಿಥ್ಯಾಪಾದಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಡೋಪೋಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಫುಟ್. With the help of pseudopodia only, the amoeba shows the movement. So pseudopodia are locomotor structures in case of amoeba. ಏನಾಗ್ತದೆ, when environmental conditions are not suitable, amoeba ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸುಡೋಪೋಡಿಯಾನ ತಾನಾಗಿನೇ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತದ, ಅಂದರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಸುಡೋಪೋಡಿಯಾ, ಈ ಸುಡೋಪೋಡಿಯಾನ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಮೀಬಾ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಅಮೀಬಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಹಿಯರ್ ದ ಅಮೀಬಾ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸುಡೋಪೋಡಿಯಾ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಅಮೀಬಾ withdrawn ಇಟ್ಸ್ ಸುಡೋಪೋಡಿಯಾ. ಈ ಸುಡೋಪೋಡಿಯಾ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದರ ಹೊರಗಡೆಗೆ 3 ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರಿಂಗ್ಸು ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ 2nd ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 3rd ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರಿಂಗ್. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, why these protective coverings are synthesized? ಅಮೀಬಾನೇ ತಾನೇ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ, that to be because of unfavorable conditions of the environment. And these protective coverings synthesized around the amoeba which has removed or withdrawn its pseudopodia, and these coverings, hard coverings, are called cyst. ಈ ಕವರಿಂಗ್ಗಳಿಗೇ ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟದ ಒಳಗೆ ಅಮೀಬಾ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತದ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ. ಎದರಿಂದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಾಮ್ unfavorable conditions of the environment, and this process is called encystation. The process is known as encystation, and it is very very important 1 mark question. ಕ್ಲೋನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನರೇ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬಹಳನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಸಿಸ್ಟೇಷನ್? ಅಂಡರ್ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, amoeba withdraws its pseudopodia and secretes a 3-layered hard covering around itself. It is called encystation. ತಾನು ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ, ತನ್ನ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಇರಲಾರ್ದಕ್ಕೆ, ಫೇವರೇಬಲ್ ಇರಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಗೋಸ್ಕರ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಲನ್ನು ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಎನ್ಸಿಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸುಟೇಬಲ್, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎನ್ಸಿಸ್ಟೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಫ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಫೇವರೇಬಲ್? ಯಾವಾಗ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾವ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದ, ಆವಾಗ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎನ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಮೀಬಾ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅಮೀಬಾ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಈ ಸಿಸ್ಟನ್ನು ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೀಬಾ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೆನಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಮೀಬಾ ಆರ್ pseudopodiospores. Once the favorable conditions of the environment are set,
ಯಾವಾಗ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಎನ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಮೀಬಾ ತಾನೇನು ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊತಿರ್ತದ ಅದನ್ನು ಬ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎನ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಮೀಬಾ ಅಂಡರ್ ಗೋಸ್ ಯಾವ ಫಿಷನ್ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್, ನಾಟ್ ದ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್, ಬಟ್ ಎನ್ಸಿಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿದಂಥ ಅಮೀಬಾ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸಿಸ್ಟೇಷನ್, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಟರ್ಮ್, once the encystation is broken or breakdown, the amoeba undergoes multiple fission and gives rise to the formation of minute amoeba known as pseudopodiospores. The cyst wall bursts out and spores are liberated to grow up into many amoebae. This is called sporulation. ಎರಡು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳು. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಮೀಬುಲೆ ಆರ್ ಸುಡೋಪೋಡಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ? ಅಮೀಬಾ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಎನ್ಸಿಸ್ಟೇಷನ್. ಯಾವ ಅಮೀಬಾ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ ಆ ಅಮೀಬಾನ್ಯಾಗ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಯಾವ? ಸುಡೋಪೋಡಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವೆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಸ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಮೂರೂ ಸಿಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಗಳು ಬ್ರೆಕ್ ಆದಾಗ ಈ ಸುಡೋಪೋಡಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದೋಸ್ ಸುಡೋಪೋಡಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಮೆನಿ ಅಮೀಬೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅಮೀಬೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವ ಅಥವಾ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತವ. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರುಲೇಷನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇನ್ ಅಮೀಬಾ ಎನ್ಸಿಸ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರುಲೇಷನ್ ಆರ್ the terms used together. Without encystation, the amoeba cannot undergo multiple fission. Encystation occurs only during the unfavorable conditions of environment. The pseudopodia of the amoeba are withdrawn and a 3-layered hard covering is secreted around the amoeba. The process is called encystation. ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಯಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮೀಬಾ ಜೀವಂತೆ ಉಳಿದಿರ್ತದ. ಒಳಗಡೆ ಅಮೀಬಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದ? ಒನ್ಸ್ ದ ಫೇವರೇಬಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ದ ಎನ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಮೀಬಾ ಅದೇನು ಹೊರಗಡೆಗೆ ವಾಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಆ ಸಿಸ್ಟು ರೆಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತದ, ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದ, ಅಂದರೆ ಹರ್ಕೊಂತದ, ಒಡ್ಕೊಂತದ. ಒಳಗಿದ್ದಂಥ ಸುಡೋಪೋಡಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗಿ they gives rise to the formation of many amoebae. This is called the sporulation. ಎರಡೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 ಟರ್ಮ್ಸು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಸಿಸ್ಟೇಷನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಸುಡೋಪೋಡಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೋರುಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲೇ ಟರ್ಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಸಿಸ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರುಲೇಷನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದರೆ this definition you need to write as answer. So when the amoeba is undergoing encystation or after the completion of encystation, amoeba shows multiple fission. Otherwise environmental conditions normal ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ suitable ಇದ್ದಾಗ ಅಮೀಬಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಮೀಬಾ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ the fission, examples of fission for binary fission and multiple fission, encystation, pseudopodiospores and sporulation. Hope the explained part is clear for you. Rest of the things I will continue in the next video. Thank you.